गुड मॉर्निंग क्लास. हाव आर यू स्टुडंट्स? आपण आत्तापर्यंत रोटेशनल डायनॅमिक्स ह्या चॅप्टरमधील सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स अँड ॲप्लिकेशन्स ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एवढा भाग बघितलेला आहे. आज आपल्याला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा टॉपिक लर्न करायचा आहे. So let us start to the vertical circular motion. Two types of vertical circular motions are commonly observed in practice. Two types of vertical circular motions are commonly observed in practice. First, a controlled vertical circular motion such as a giant wheel or similar games. In this case, the speed is either kept constant or not totally controlled by gravity. A controlled vertical circular motion such as a giant wheel or similar games. In this case, the speed is either kept constant or not totally controlled by gravity. Second, vertical circular motion controlled only by gravity. In this case, we initially supply the necessary energy at the lowest point. Then, towards the entire kinetics is governed by the gravitational force. During the motion, there is interconversion of kinetic energy and gravitational potential energy. Vertical circular motion controlled only by gravity. In this case, we initially supply the necessary energy at the lowest point. Then onwards, the entire kinetics is governed by the gravitational force. During the motion, there is interconversion of kinetic energy and gravitational potential energy. Let us learn point mass undergoing vertical circular motion under gravity. ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला दोन केसेस स्टडी करायचे आहेत. केस 1 मास टाईड टू अ स्ट्रिंग आणि केस 2 आहे मास टाईड टू अ रॉड. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केस फर्स्ट, मास टाईड टू अ स्ट्रिंग. See the diagram. The figure shows a bob which is treated as a point mass tied to a practically massless, inextensible and flexible string. It is whirled along a vertical circle so that the bob performs a vertical circular motion and the string rotates in a vertical plane. At any position of the bob, there are only two forces acting on the bob. Its weight mg vertically downwards, which is constant, and the force due to the tension along the string directed along the string and towards the center. Its magnitude changes periodically with time and location. As the motion is non-uniform,
The resultant of these two forces is not directed towards the center, except at the uppermost and the lowermost positions of the bob. At all other positions, part of the resultant is tangential and is used to change the speed. आपण ह्या डायग्रामबद्दल माहिती घेऊयात. एक स्ट्रिंग घेतलेली आहे आणि ह्या स्ट्रिंगला एका बाजूला आपण एक बॉब लावलेला आहे. नाव ही जी स्ट्रिंग आहे ही इनएक्सटेन्सिबल अँड फ्लेक्सिबल आहे, त्याला आपण बॉब लावलेला आहे. स्ट्रिंग एका ठिकाणी धरून ती आपण अशा पद्धतीने वर्टिकल तिला आपण अशी मूव्ह करतो आहे. सो दिस इज वर्टिकल सर्क्युलर मोशन ऑफ दी बॉब. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस बॉब हा ह्या पोझिशनला येतो आहे त्याला आपण नाव दिलेलं आहे ए, uppermost position. When bob is at B, ह्याला आपण म्हणतोय lowermost positions. When bob is at C and D, ह्या दोन पोझिशन्स आलेल्या आहेत आणि ह्या आर्बिट्ररी पोझिशन्स ऑफ दी बॉब आहेत. इथे एक पोझिशन कन्सिडर केली आहे आणि इथे एक पोझिशन कन्सिडर केलेली आहे. दिस इज द आर्बिट्ररी पोझिशन. नाऊ वेन द बॉब इज ॲट ए, ज्यावेळेस बॉब ए ह्या ठिकाणी असेल त्यावेळेस ह्या बॉबवरती ॲक्ट होणारे जे फोर्स आहेत ते दोन फोर्स आहेत. एक म्हणजे वेट आणि दुसरं म्हणजे टेन्शन. तर वेट आणि टेन्शन हे दोन्हीही फोर्स इथे डाऊनवर्ड डायरेक्शनने ॲक्ट होत आहेत. वेन द बॉब इज ॲट बी, ज्यावेळेस तो बी पोझिशनला असेल त्यावेळेस वेट ॲक्ट्स इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन अँड टेन्शन ॲक्ट्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. वेन द बॉब इज ॲट अ पॉईंट सी, वेट ॲक्ट्स इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन, टेन्शन ॲक्ट्स टुवर्ड्स दी सेंटर. नाव इन धिस कंडिशन the weight and tension both are perpendicular to each other. अगदी सेम तशीच कंडिशन डीच्या ठिकाणी आहे. वेन द बॉब इज ॲट पॉईंट डी, वेट ॲक्ट्स इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन, टेन्शन ॲक्ट्स टुवर्ड्स दी सेंटर अँड बोथ आर परपेंडिक्युलर टू each other. Okay. So the figure shows a bob which is treated as a point mass tied to a practically massless, inextensible and flexible string. It is whirled along a vertical circle so that the bob performs a vertical circular motion and the string rotates in a vertical plane. Vertical plane मध्ये तो बॉब मूव होत आहे. At any position of the bob, there are only two forces acting on the bob. आता ह्या सर्क्युलर मोशनमध्ये तो बॉब कुठेही असला तरी ह्या बॉबवरती ॲक्ट होणारे फक्त दोन फोर्सेस आहेत. देर आर ओनली टू फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द बॉब. फक्त दोन फोर्सेस ह्याच्यावरती ॲक्ट होत आहेत. इट्स वेट mg vertically downwards which is constant, and the force due to the tension along the string directed along the string and towards the center. Its magnitude changes periodically with time and location. आता वेट, त्या बॉबचं वेट हे कॉन्स्टंट आहे. सो ह्याचं मॅग्निट्यूड चेंज होत नाही आहे. इट इज ऑलवेज ॲक्ट्स इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. परंतु टेन्शनचं मॅग्निट्यूड मात्र चेंज होतं आहे पिरियॉडिकली विथ टाईम अँड लोकेशन.
The magnitude of tension changes periodically with time and location. As the motion is non-uniform, आता ही सर्क्युलर मोशन आहे, परंतु इट इज अ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. का ते आपण बघूयात. बघा, वेन द बॉब मूव्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, ज्यावेळेस बॉब हा खालच्या दिशेपासून वरच्या दिशेला जाईल त्यावेळेस त्याचा स्पीड हळूहळू कमी होत जाईल ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता हाच बॉब ज्यावेळेस वरच्या दिशेपासून खालच्या बाजूकडे येईल त्यावेळेस ह्याचा स्पीड इन्क्रीज होत जाईल ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजेच वरती जाताना ह्याचा स्पीड डिक्रीज होतोय, तर वरच्या दिशेपासून खाली येताना त्याचा स्पीड इन्क्रीज होतोय. वरच्या दिशेला जात असताना ह्याचा स्पीड डिक्रीज होतोय ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, आणि वरच्या दिशेपासून खाली येताना ह्याचा स्पीड इन्क्रीज होतोय ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजेच वरती जाताना आणि खाली येताना दोन्ही वेळेस ह्याचा स्पीड चेंज होतोय, अँड ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. Remember, I repeat again, when the bob moves towards the upward, ज्यावेळेस वरच्या दिशेला बॉब जाईल त्यावेळेस ह्याचा स्पीड कमी होत जाईल, आणि हाच बॉब ज्यावेळेस वरच्या दिशेपासून खालच्या दिशेला येईल त्यावेळेस ह्याचा स्पीड इन्क्रीज होईल. That's why this motion is called as a non-uniform circular motion. As the motion is non-uniform, the resultant of these two forces is not directed towards the center, except at the uppermost and the lowermost positions of the bob. At all other positions, part of the resultant is tangential and is used to change the speed. Now let us discuss on uppermost position A. Uppermost position A. Weight of the bob mg and force due to tension Ta are acts in a downward direction, that is towards the center. In this case, their resultant provides necessary centripetal force. Let Va is the speed at the uppermost point. पुन्हा एकदा आपण डायग्राम बघूयात. वेन द बॉब इज ॲट पॉईंट ए, ज्यावेळेस बॉब हा ए ह्या पॉईंटवरती असेल त्यावेळेस वेट अँड टेन्शन बोथ ॲक्ट्स in a downward direction towards the center of the circular path. Now point बॉब हा ए ह्या पॉईंटला आहे, त्यामुळे ह्या ठिकाणी त्याचं जे टेन्शन आहे त्याला आपण TA असं कन्सिडर करूयात. ज्यावेळेस बॉब हा पॉईंट सीला असेल त्यावेळेस त्याचं टेन्शन TC असं कन्सिडर करूयात. ज्यावेळेस बॉब बी ह्या पॉईंटला असेल त्यावेळेस त्याचं टेन्शन आपण TB असं कन्सिडर करूयात. ज्यावेळेस पॉईंट हा डी पॉईंटला असेल, बॉब डी पॉईंटला असेल त्यावेळेस त्याचं टेन्शन TD असं आपण कन्सिडर करूयात. सो वेट अँड टेन्शन बोथ ॲक्ट इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. सो ह्या दोघांचाही रिझल्टंट प्रोव्हाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजेच वेट आणि टेन्शन ह्या दोघांचा जो रिझल्टंट आहे दॅट रिझल्टंट इज नथिंग बट सेंट्रिपिटल फोर्स. नाव दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर दी सर्क्युलर मोशन. सो वी गेट इक्वेशन TA plus mg is equals to mVA square upon r. Now VA is the speed at the uppermost point A. बॉबचा पॉईंट एला असलेला स्पीड आपण VA असा कन्सिडर केलेला आहे. सो TA plus mg is equals to
mva square upon r. Now this small r is the radius of circular path and also it is length of the string. आता स्मॉल r म्हणजे हा सर्क्युलर पाथची रेडियस आहे, त्याचप्रमाणे ती स्ट्रिंगची लेंथ देखील आहे. ॲट द पॉईंट ए द स्पीड ऑफ द बॉब इज मिनिमम. पुन्हा एकदा आपण डायग्राम बघूयात. ॲट द पॉईंट ए द स्पीड इज मिनिमम. आपण आत्ताच बोललो होतो की ज्यावेळेस बॉब हा खालच्या दिशेपासून वरच्या दिशेला येईल त्यावेळेस ह्याचा स्पीड कमी होत जाईल आणि सगळ्यात कमी स्पीड पॉईंट एला असेल. ज्यावेळेस बॉब एपासून बीकडे येईल, खालच्या दिशेला येईल, त्यावेळेस त्याचा स्पीड इन्क्रीज होत जाईल. सो ज्यावेळेस बॉब खालच्या दिशेपासून वरती येतो आहे त्याचा स्पीड कमी होतो आहे आणि सगळ्यात कमी स्पीड हा ए ह्या पॉईंटला असणार आहे. दॅट्स वाय टेन्शन टी ए इज इक्वल्स टू 0 होईल. मग पॉईंट एला टेन्शन हे 0 असणार आहे. ॲट द पॉईंट ए द स्पीड ऑफ द बॉब इज मिनिमम अँड हेन्स टी ए इज इक्वल्स टू 0. So TA is equals to 0. Now equation 1 becomes, TA ची व्हॅल्यू ही इक्वेशन 1 मध्ये पुट करायची आहे. सो आपल्याला मिळेल मग 0 प्लस एम जी इक्वल्स टू एम व्ही ए स्क्वेअर अपॉन आर. 0 प्लस एम जी इक्वल्स टू एम व्ही ए स्क्वेअर अपॉन आर. नाव 0 प्लस एम जी इक्वल्स टू एम जी. मग नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला मिळेल एम जी equals to mva square upon r. So now this m get cancelled with m. So va square is equals to rg. By taking square root on both side, by taking square root on both side आपल्याला मिळेल va is equals to root rg. va is equals to under root rg. Now this is the minimum speed of the bob. कारण की ए हा जो पॉईंट आहे तो अप्पर मोस्ट पॉईंट आहे. सो ह्या पॉईंटला त्या बॉबची सगळ्यात कमीत कमी स्पीड असणार आहे आणि तो असणार आहे रूट आर जी. म्हणूनच ह्या वेलॉसिटीला आपण व्ही ए मिनिमम असं म्हटलेलं आहे. सो व्ही ए मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट आर जी. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. आपल्याला न्यूमॅरिकल्स सॉल्व करताना हा फॉर्म्युला उपयोगी पडणार आहे. Now let us discuss on the lowermost position B. When the bob is at point B, the weight mg acts vertically downward direction. The weight mg acts vertically downward direction and force due to the tension tb acts vertically upwards, and the force due to the tension tb acts vertically upwards, that is towards the center. पुन्हा एकदा आपण डायग्राम बघूयात. बघा बी हा पॉईंट इथे आहे. सो वेन द बॉब इज ॲट पॉईंट बी, weight acts vertically downward direction and tension acts in a vertically upward direction towards the center. सो दोघांचीही डायरेक्शन एकमेकांच्या अपोजिट आहे. अलॉंग द सेम लाईन आहेत परंतु डायरेक्शन मात्र अपोजिट आहे. सो ह्या दोघांचा सबस्ट्रॅक्शन, टेन्शन आणि वेट ह्या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन provides the necessary centripetal force. टेन्शन आणि वेट ह्या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन provides the necessary centripetal force. If Vb is the speed at the lowermost point,
then we get TB minus mg equals to mvb square upon r. TB minus mg equals to mvb square upon r. ह्या इक्वेशनला आपण इक्वेशन नंबर 3 देऊयात. While coming down from the uppermost to the lowermost point, the vertical displacement is 2r and the motion is governed only by gravity. आपण पुन्हा एकदा डायग्राम बघूयात. बघा डायग्राममध्ये ए आणि बी मधलं डिस्टन्स, ए टू सेंटर हे डिस्टन्स असणार आहे स्मॉल आर आणि सेंटरपासून बीपर्यंतचं डिस्टन्स असणार आहे स्मॉल आर. सो एपासून बीपर्यंतचं अंतर डिस्टन्स हे असेल आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r. सो ए आणि बी मधलं डिस्टन्स आहे 2r. So gravitational potential energy at A is equals to gravitational potential energy at A is equals to असणार आहे mg into 2r. आता पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे, तो आहे mgh. परंतु इथं h म्हणजे हाईट ही ए आणि पी ह्या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स हाईट h आहे 2r आणि मग आपण hच्या ऐवजी 2r अशी व्हॅल्यू घेतलेली आहे. सो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ॲट ए इज इक्वल्स टू mg into 2r. Gravitational potential energy at B is equals to 0. Gravitational potential energy at B is equals to 0. The corresponding decrease in the gravitational potential energy is converted into the kinetic energy. The corresponding decrease in the gravitational potential energy is converted into the kinetic energy, and hence mg into 2r is equals to change in kinetic energy. mg into 2r is equals to change in a kinetic energy when Bob moves from A to B. mg into 2r is equals to change in kinetic energy when Bob moves from A to B. So mg into 2r is equals to हाफ mvb स्क्वेअर म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ऑफ दी बॉब व्हेन द बॉब इज ॲट पॉईंट बी. ज्यावेळेस पॉईंट बीला बॉब असेल त्यावेळेस त्याची कायनेटिक एनर्जी असेल हाफ mvb स्क्वेअर. तर ज्यावेळेस हाच बॉब ए या पॉईंटला असेल त्यावेळेस त्याची कायनेटिक एनर्जी असेल हाफ mva स्क्वेअर. So mg into 2r is equals to change in a kinetic energy. म्हणून मग आपण घेतलेली आहे बी ह्या पॉईंटची कायनेटिक एनर्जी दॅट इज हाफ mvb स्क्वेअर मायनस ए ह्या पॉईंटला असणारी कायनेटिक एनर्जी हाफ mva स्क्वेअर. सो mg into 2r is equals to half mvb square minus half mva square. सो नेक्स्ट स्टेपला बघा mg into 2r is equals to हाफ m कॉमन आहे, सो आपण त्याला कंसाच्या बाहेर घेतलेला आहे. सो हाफ m इन ब्रॅकेट vb स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर. So mg into 2r is equals to half m into vb square minus va square.
नाव दिस m गेट कॅन्सल्ड विथ m. 2 आपण लेफ्ट साईडला जर का घेऊन गेलो तर इट बिकम्स 2 × 2 4rg इज इक्वल्स टू vb² मायनस va². 4rg इज इक्वल्स टू vb² मायनस va². सो आपल्याला इक्वेशन मिळालं आहे मग इथं vb² मायनस va² इज इक्वल्स टू 4rg. vb² मायनस va² इज इक्वल्स टू 4rg. हे इक्वेशन देखील आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. न्यूमॅरिकल्स सॉल्व करताना आपल्याला हे उपयोगी पडणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढे अजून जो आपला डेरिवेशन आहे त्यामध्ये देखील आपल्याला हे उपयोगी पडणार आहे. सो ह्या डेरिवेशनचा पुढचा पार्ट आपण बघूयात. इथपर्यंत आपण बघितलं होतं, हे आपण आत्ताच फाइंड आउट केलेलं आहे. vb² मायनस va² इज इक्वल्स टू 4rg. vb² मायनस va² इज इक्वल्स टू 4rg. नाव नेक्स्ट स्टेपला बघा. vb² मायनस rg इज इक्वल्स टू 4rg. va ऐवजी आपण इथं लिहिलेलं आहे va² ऐवजी आपण इथं लिहिलेलं आहे r × g. हे आपल्याला इक्वेशन नंबर 2 वरून मिळालेलं आहे. आपण इक्वेशन नंबर 2 एकदा बघूयात. बघा इक्वेशन नंबर 2. va मिनिमम इज इक्वल्स टू √rg. सो va² इथे बघा va² आपण काढलेला आहे. va² इज इक्वल्स टू rg. va² इज इक्वल्स टू rg. ही व्हॅल्यू आपण पुढे पुट केलेली आहे. सो पुन्हा आपण आपल्या डेरिवेशनकडे जाऊयात. सो va² ऐवजी आपण इथे rg असं पुट केलेलं आहे. सो आपल्याला मिळेल vb² मायनस rg इक्वल्स टू 4rg. vb² मायनस rg इज इक्वल्स टू 4rg. मायनस rg आहे, राईट साईडला घेऊन गेल्यावर तो प्लस rg होईल. सो आपल्याला भेटेल मग vb² इक्वल्स टू 4rg प्लस rg. सो नेक्स्ट स्टेपला मिळेल मग vb² इज इक्वल्स टू 5rg. vb² इज इक्वल्स टू 5rg. बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड vb इज इक्वल्स टू √5rg. vb is equals to √5rg. Now this is the minimum speed of the bob at the lowermost position B. लोअरमोस्ट पोझिशन बीला हा स्पियरचा सगळ्यात कमीत कमी स्पीड आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ मिनिमम. सो vb मिनिमम इज इक्वल्स टू √5rg. vb मिनिमम इक्वल्स टू √5rg. ही व्हॅल्यू देखील आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. हा फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. न्यूमॅरिकल सॉल्व करताना हा फॉर्म्युला आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. सो ह्या डेरिवेशनचा पुढचा पार्ट आपण बघूयात. सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन 1 काय आहे ते आपण पहिल्यांदा बघूया. त्यानंतर इक्वेशन 3 आपण बघूयात. इक्वेशन 1 बघा. TA प्लस mg इक्वल्स टू mva² अपॉन r. इक्वेशन नंबर 1.
TA प्लस mg इज इक्वल्स टू MVA स्क्वेअर अपॉन R. इक्वेशन नंबर आहे हे 1. आता आपण इक्वेशन नंबर 3 देखील बघून घेऊया. इक्वेशन नंबर 3 बघा, TB मायनस mg इक्वल्स टू MVB स्क्वेअर अपॉन R. इक्वेशन नंबर 3, TB मायनस mg इक्वल्स टू MVB स्क्वेअर अपॉन R. हे आहे तुमचं इक्वेशन नंबर 3. आता आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3. सो सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सो आपण इथे हे इक्वेशन लिहून घेतलं आहे बघा, TB मायनस mg इक्वल्स टू MVB स्क्वेअर अपॉन R. हे इक्वेशन. त्याच्यानंतर पुढचं इक्वेशन TA प्लस mg इक्वल्स टू MVA स्क्वेअर अपॉन R. हे दुसरं इक्वेशन आहे. सो ह्या दोन्ही इक्वेशन्स आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. इक्वेशन नंबर 1 हे आहे आणि हे 3 आहे. ह्याच्यामधून आपल्याला ते सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सो सबस्ट्रॅक्शन करताना बघा साईन चेंजेस होत आहेत. तुम्हाला इथे दिसत आहेत ऑरेंज कलरमध्ये मायनस TA, इथं मायनस mg होईल आणि हे मायनस MVA स्क्वेअर अपॉन R होईल. सो आफ्टर सबस्ट्रॅक्शन आपल्याला काय मिळते बघा इथे खाली, TB मायनस TA मायनस 2mg, हे मायनस mg आणि मायनस mg बिकम्स मायनस 2mg इक्वल्स टू, इथं काय होईल MVB स्क्वेअर अपॉन R मायनस MVA स्क्वेअर अपॉन R. आता ह्याच्यामध्ये M अपॉन R हा कॉमन भाग असल्यामुळे त्याला आपण कंसाच्या बाहेर घेतलेला आहे. सो M अपॉन R इन ब्रॅकेट VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर, VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर. ठीक आहे, हे असं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. नाऊ नेक्स्ट बघा, TB मायनस TA मायनस 2mg इक्वल्स टू M अपॉन R इंटू 4RG. आपण इक्वेशन नंबर 4मध्ये बघा हे डिराईव्ह केलेलं आहे. VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4RG असं आपण इक्वेशन नंबर 4मध्ये डिराईव्ह केलेलं आहे. हे इक्वेशन नंबर 4 एकदा आपण बघून घेऊयात. बघा इक्वेशन नंबर 4 बघा, VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4RG. ही व्हॅल्यू आपल्याला पुढे वापरायची आहे. सो इथे आपण VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअरच्या ऐवजी 4RG असं घेतलेलं आहे. नाऊ नेक्स्ट स्टेपला बघा, हे मायनस 2mg आहे. हे जर का आपण राईट साईडला आणलं तर ते प्लस होईल. सो आपल्याला इक्वेशन मिळेल TB मायनस TA इज इक्वल्स टू 4mg प्लस 2mg. TB मायनस 2A इज इक्वल्स टू 4mg प्लस 2mg. सो नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला मिळेल TB मायनस TA इज इक्वल्स टू 6mg. TB मायनस TA इज इक्वल्स टू 6mg. सो हे देखील इक्वेशन आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. अतिशय महत्त्वाचं इक्वेशन आहे. हे देखील आपल्याला न्यूमॅरिकल्स सॉल्व करताना हे उपयोगी पडणार आहे. सो आपण आता पुढचा टॉपिक घेऊयात, पोझिशन्स व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल C अँड D. म्हणजे ज्यावेळेस बॉब C आणि D ह्या पोझिशनला असेल अशा वेळेस. इन धिस केस वेट mg ॲक्ट्स व्हर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. फोर्स ड्यू टू टेन्शन TC ॲक्ट्स
towards the center. So force due to tension Tc provides the necessary centripetal force which change the direction of velocity, and weight mg changes the speed. पुन्हा एकदा रिपीट करते मी. इन धिस केस वेट mg acts vertically downward direction. Force due to tension Tc acts towards the center. So force due to tension provides the necessary centripetal force which changes the direction of velocity, and weight mg changes the speed. आपण एकदा डायग्राम बघूयात. बघा, when the bob is at point C किंवा पॉईंट Dला असेल अशा वेळेस weight mg acts in a downward direction. Weight mg acts in a downward direction. This weight mg changes the speed. हा जो weight आहे it changes the speed. Now tension Tc provides the necessary centripetal force. आता Tc ची डायरेक्शन ही टुवर्ड्स द सेंटर असणार आहे, इकडे अशी. This tension provides the necessary centripetal force which change the direction of velocity. आता हे जे centripetal force आहे it changes the direction of velocity. So using similar mathematics it can be shown that same mathematics जे आपण पॉईंट ए साठी पॉईंट बी साठी वापरलेलं आहे, सो हे मॅथमॅटिक्स सेम स्टेप्स आपण जर का यूज केल्या तर आपल्याला मिळेल Tc minus Ta is equals to Td minus Ta, that is equals to 3mg. Tc minus Ta is equals to Td minus Ta, that is equals to 3mg. Vc minimum equals to Vd minimum, म्हणजे मिनिमम वेलॉसिटी ॲट द पॉईंट C आणि मिनिमम वेलॉसिटी ॲट द पॉईंट D इज इक्वल्स टू √3rg. √3rg हे देखील इक्वेशन्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत टू सॉल्व दी न्यूमॅरिकल्स. Now let us discuss on the arbitrary positions. Force due to the tension and weight are neither along the same line nor perpendicular. The tangential component of weight is used to change the speed. It decreases the speed while going up and increases it while coming down. आपण एकदा डायग्राम बघूयात. बघा, आर्बिट्ररी पोझिशन्स दाखवते. सो दिस इज द आर्बिट्ररी पोझिशन्स ऑफ दी बॉब. सो ह्या पोझिशनमध्ये बघा वेट mg ॲक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. टेन्शन T acts towards the center, but this weight and tension are not along the same line. बघा, पॉईंट एला दोघांची डायरेक्शन सेम आहे, बीला डायरेक्शन एकमेकांच्या अपोजिट आहे, सी आणि डीला वेट आणि टेन्शन एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, परंतु इथे मात्र ते अलॉंग द सेम डायरेक्शन नाहीत, अलॉंग द अपोजिट डायरेक्शन नाहीत, ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर देखील नाहीत. अशा वेळेस आपण वेट mgला ह्या दोन कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व करतो आहे. बघा, असं
weight resolved into टू components. वेटला आपण दोन वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलेलं आहे. दिस component is mg sin alpha and this component is mg cos alpha. Now the tangential component of weight is used to change the speed. हा जो tangential component आहे इट इज यूज टू चेंज द स्पीड. ज्यावेळेस बॉब हा वरच्या दिशेला जातो त्यावेळेस ह्या कॉम्पोनंटमुळे स्पीड कमी होत जातो, तर ज्यावेळेस बॉब हा वरून खाली येतो त्यावेळेस ह्या कॉम्पोनंटमुळे स्पीड हा इन्क्रीज होत जातो. सो दिस इज अबाउट दी आर्बिट्ररी पोझिशन्स. Now let us discuss on case 2 when mass tied to a rod. Mass tied to a rod. Consider a bob tied to a rod and whirled along a vertical circle. The basic difference between the rod and the string is that the string needs some tension at all the points including the uppermost point. Consider a bob tied to a rod. आता स्ट्रिंगच्या ऐवजी आपल्याला रॉड घ्यायचा आहे आणि ह्या रॉडच्या एका एंडला आपल्याला बॉब फिक्स करायचा आहे. स्ट्रिंगच्या ऐवजी आपण रॉड वापरत आहोत. The basic difference between the rod and the string is that the string needs some tension. ह्या दोघांच्या मधला बेसिक डिफरन्स हा आहे की स्ट्रिंग नीड्स सम टेन्शन ॲट ऑल द पॉईंट्स इन्क्लुडिंग द अप्परमोस्ट पॉईंट्स. सर्वच पॉईंटला की ज्याच्यामध्ये अप्परमोस्ट पॉईंट देखील येतो, सर्व पॉईंटला टेन्शन असतं स्ट्रिंगमध्ये. स्ट्रिंग नीड्स दी टेन्शन. Thus, a certain minimum speed, that is VA minimum is equals to root RG, is necessary at the uppermost point in the case of string. स्ट्रिंगमध्ये uppermost पॉईंटला कमीत कमी स्पीड हा रूट RG एवढा असावा लागतो. In the case of a rod, as the rod is rigid, परंतु रॉडच्या बाबतीत मात्र रॉड हा रिजिड आहे. Such a condition is not necessary. Thus, practically zero speed is possible at the uppermost point. मग ज्यावेळेस आपण स्ट्रिंगच्या ऐवजी रॉड वापरतो त्यावेळेस अप्परमोस्ट पॉईंटला त्याचा स्पीड हा झिरो होऊ शकतो. प्रॅक्टिकली तिथे व्हेलॉसिटी झिरो होऊ शकते. झिरो स्पीड इज पॉसिबल ॲट दी अप्परमोस्ट पॉईंट. So, using similar mathematics, it can be shown that जे आपण स्ट्रिंगसाठी जे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आपण वापरलेलं आहे त्याचा वापर करून आपण वी कॅन शो दॅट आपण हे दाखवू शकतो वी लोअरमोस्ट मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट 4RG इक्वल्स टू 2 रूट RG. त्याच्यानंतर वी मिनिमम ॲट दी रॉड हॉरिझॉन्टल पोझिशनला असताना वी मिनिमम दॅट इज रूट 2RG. वी मिनिमम ॲट दी रॉड हॉरिझॉन्टल पोझिशन दॅट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2RG. नाऊ नेक्स्ट एक्सप्रेशन बघा. टी लोअर मोस्ट मायनस टी अप्पर मोस्ट म्हणजे टेन्शन ॲट द लोअर मोस्ट पोझिशन अँड दी अप्पर मोस्ट पोझिशन. टी लोअर मोस्ट मायनस टी अप्पर मोस्ट. टी लोअर मोस्ट मायनस टी अप्पर मोस्ट इज इक्वल्स टू 6mg. टी लोअर मोस्ट मायनस टी अप्पर मोस्ट इज इक्वल्स टू 6mg. So this is about the when
मास टाईड टू अ रॉड. सो आज आपण 2 केसेस बघितलेल्या आहेत वर्टिकल सर्क्युलर मोशनच्या. मास टाईड टू अ स्ट्रिंग अँड मास टाईड टू अ रॉड. So this is about the vertical circular motion. In next lecture we will study about the spear of death. In next lecture we will study about the spear of death. Thank you class. Thank you.